ایک شہر میں ایک دولت مند آدمی رہتا تھا۔ اس کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام تھا شفیق اور دوسرے کا رفیق۔ شفیق میاں چھوٹے تھے اور رفیق میاں بڑے۔ شفیق کو گھر والے پیار و محبت میں شفو اور رفیق میاں کو رفو کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان دونوں کو ان کے ماں باپ بہت پیار کرتے تھے۔ یہ سب ایک بہت بڑی حویلی میں رہا کرتے تھے اور ان کے بہت سے نوکر چاکر بھی تھے۔ بیگم صاحبہ اوپر کی منزل میں رہا کرتی تھیں۔ وہاں ایک چڑیا نے گھونسلے میں انڈے دے رکھے تھے۔ کچھ دنوں بعد ان انڈوں سے دو بچے نکلے۔ بچے جب چوں چوں کرتے تو بیگم صاحبہ کو بڑا اچھا لگتا۔ ایک دن خدا کی مرضی کہ چڑیا مر گئی اور چڑا دوسری چڑیا لے آیا۔ بچے ابھی چھوٹے ہی چھوٹے تھے۔ نئی چڑیا نے آتے ہی دانے کی جگہ ان بچوں کو گوکھرو کھلا دیے اور وہ دونوں مر گئے۔ مر جانے پر نئی چڑیا نے ان کی ٹانگیں گھسیٹ کر نیچے پھینک دیا۔ بیگم صاحبہ نے یہ سب دیکھا تو انہیں بڑا صدمہ ہوا اور مارے رنج کے ان کی بھوک پیاس اڑ گئی۔ وہ اٹھیں اور ان بچوں کو زمین میں گاڑ دیا اور خود منہ لپیٹ کر پڑ گئیں۔ جب شام کو ان کے میاں آئے تو ان سے بھی کچھ نہ بولی، چپ چاپ پڑی رہیں۔ میاں کو حیرت ہوئی کہ روز تو ان کی بیگم صاحبہ خوب ہنس ہنس کر ملتی تھی، آج یہ کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر میں ان کے لڑکے بھی کھیل کود کر آ گئے۔ بیگم صاحبہ نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں نے پوچھا، بیگم آخر آج یہ کیا بات ہے جو تم نہ تو منہ سے ٹھیک سے بولتی ہو اور نہ اٹھ کر بیٹھتی ہو اور اب بچوں کو سینے سے لگا کر رو رہی ہو؟ آخر یہ بات کیا ہے؟ بیگم صاحبہ نے چڑیا چڑے اور ان کے بچوں کا حال سنا کر کہا، میں سوچتی ہوں کہ اگر میں مر گئی اور تم نئی عورت لے آئے تو میرا خیال ہے وہ آ کر میرے شفو اور رفو کے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ سوتیلی ماں تو سوتیلی ماں ہوتی ہے۔ میاں ہنس پڑے، بولے، واہ تم ایسا خیال ہی ناحق اپنے دل میں لاتی ہو۔ اول تو خدا نے چاہا تو تم خود ہی زندہ رہو گی، اور پھر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو تم مجھ پر یقین کرو کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ بیگم صاحبہ کو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا اور رونا دھونا بند کر دیا۔ خدا کا کرنا کہ سچ مچ کچھ دنوں بعد بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا اور میاں نے رو دھو کر ان کی تجہیز و تکفین کر دی۔ میاں کے دل میں عرصے تک دوسری شادی کا خیال تک نہیں آیا۔ اسی طرح 2 سال بیت گئے۔ اب ان کو اپنا اکیلا پن بری طرح محسوس ہونے لگا اور بیگم صاحبہ کی محبت بھی اتنے عرصے میں کم ہو گئی تھی۔ ان کے دوستوں نے جو ان کے دل کا پتہ لگایا تو لگے جوڑ توڑ کرنے۔ آج اس لڑکی کی تعریف کی تو کل اس لڑکی کی۔ آج اس شہر کی خوبصورت ترین عورت کا فوٹو میاں کو دکھلایا تو کل کسی دوسرے شہر کی خوبصورت عورت کا۔ اول تو یوں ہی میاں کا دل ڈاوا ڈول تھا، اب جو خوبصورت عورتوں اور لڑکیوں کے فوٹو دیکھنے کو ملے اور زیادہ طبیعت مچلنے لگی اور وہ شادی پر آمادہ ہو گئے۔ اپنے دوستوں سے کہنے لگے، بھائی میں شادی دراصل اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کی نگرانی اور پرورش کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ایک عورت ہی اچھی طرح کر سکتی ہے۔ دوستوں نے ان کی مرضی پاتے ہی ان کی شادی ایک خوبصورت عورت سے کر دی اور نئی بیگم صاحبہ گھر میں آ گئیں۔ یہ نئی بیگم صاحبہ دماغ کی بڑی خراب تھیں۔ میاں لڑکوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ آتے ہی سوچنے لگیں کہ کسی طرح میاں کے دل سے ان بچوں کی محبت کو کم کرنا چاہیے۔ ہر روز بچوں کی شکایتیں کیا کرتی۔ آج خود ہی اچار کا مرتبان توڑ دیا اور میاں سے کہہ دیا کہ تمہارے دونوں لڑکے اس قدر بدتمیز ہیں اور اتنی بےہودگی سے گیند کھیلتے ہیں کہ آج مرتبان میں آ کر لگا اور وہ اوپر سے گر کر چور چور ہو گیا۔ دوسرے دن نئی بات لے بیٹھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی کنگھی چوٹی کر رہی تھیں۔ یکا یک پیچھے گھوم کر جو دیکھا تو ہاتھ کی کوہنی آئینے میں لگ گئی اور آئینہ چور چور ہو گیا۔ یہ الزام بھی لڑکوں کے سر منڈ دیا گیا۔ شکایتیں سنتے سنتے میاں کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ حقیقتاً ان لڑکوں سے کچھ نفرت کرنے لگے۔ اب لڑکوں پر ڈانٹ پھٹکار بھی پڑا کرتی۔ لڑکے سیدھے اور مہذب تھے، چپ چاپ سن کر چپ ہو جایا کرتے، لیکن اس کے باوجود اپنی نئی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن باہر گیند کھیل رہے تھے کہ گیند کی شاٹ جو لگی تو وہ اندر آ گیا۔ بیگم صاحبہ نے بچوں کو پریشان کرنے کی غرض سے گیند کو اٹھا کر چھپا لیا۔ رفو شفو گھبرائے ہوئے اندر آئے اور گیند ڈھونڈنے لگے۔ جب گیند نہیں ملا تو ماں سے پوچھا، آپ نے ہمارا گیند دیکھا ہے؟
बेगम साहिबा बोली, मैं क्या जानूं तुम्हारा गेंद। रफ्फू ने कहा, अभी अभी तो वो अंदर आया है। बेगम साहिबा गुस्से से बोली, अभी अभी अंदर आया है तो मैंने उठाकर छुपा लिया है, अब ये इल्जाम भी दो। रफ्फू नरमी से बोला, मैं आपको इल्जाम कब देता हूं, एक बात पूछी थी आपसे। बेगम साहिबा बिगड़ते हुए अंदाज में बोली, और इल्जाम लगाना कहते किसे हैं। एक नौकरानी ने बेगम साहिबा को गेंद छुपाते देख लिया था। उसने शफ्फू मियाँ को चुपके से बतला दिया। शफ्फू मियाँ समझे कि माँ उनको परेशान करने की गरज से ऐसी बातें कर रही थी, बस झटपट बढ़े और उनसे जबरदस्ती गेंद ले लिया। बस गजब हो गया। लड़कों के जाते ही बेगम साहिबा ने अपने बाल नोच डाले, उन्हें उजाड़कर उन पर खाक डाल ली, मुंह पर थप्पड़ मार मार कर अपना बुरा हाल कर लिया। शाम को मियाँ जब तशरीफ लाए तो अजीब रंग देखा। उसकी वजह पूछी तो बेगम साहिबा ने दिल जले लहजे में पूछा, पहले मुझे ये बतलाओ कि तुमने शादी अपने साथ की है या अपने लड़कों से। मियाँ ने ताज्जुब से दरियाफ्त किया, क्या मतलब, मैंने अपने साथ की है तुम्हारी शादी। तब फिर देखो कि तुम्हारे दोनों लड़कों ने मेरा क्या हाल बना दिया है। और बेगम साहिबा ने अपना नुचा फटा दुपट्टा, उजड़े उजड़ाए बाल, लाल भभू का चेहरा, ये सब कुछ दिखलाया। फिर बोली, तुम्हारे लड़कों ने मेरी जो बेइज्जती की है वो मैं बयान नहीं कर सकती। मियाँ को बड़ा गुस्सा आया, बीवी को तसल्ली दिलासे देकर मनाया और अब लड़कों के लिए सोचने लगे। सारी रात बिस्तर पर पड़े सोचते रहे। सुबह जब बच्चे स्कूल पढ़ने चले गए तब मियाँ ने फैसला कर लिया और एक कागज पर अपना फैसला लिखकर बाहर हवेली के फाटक पर चिपका दिया। उसमें लिखा था, आज से ना तुम दोनों मेरे बेटे और ना मैं तुम्हारा बाप। अब ये घर तुम्हारा नहीं, तुम कहीं भी जा सकते हो, घर में मत आना। सहपहर को जब दोनों लड़के पढ़कर वापस आए तो बड़े भाई की नजर पर्चे पर नहीं पड़ी, वो अंदर चला गया। छोटे भाई ने पढ़ लिया और अपने बड़े भाई को आवाज दी, भाईजान सुनिए तो। बड़ा भाई वापस आ गया, जरा पढ़िए तो क्या लिखा है, छोटे भाई ने कहा। बड़े भाई ने पढ़कर सुनाया। उसके बाद छोटे भाई ने कहा, भाईजान अब तो इस घर में जाना किसी तरह मुनासिब नहीं। बड़ा भाई बोला, ठीक कहते हो, मैं भी यही सोचता हूँ। दोनों ने वापसी की ठान ली। उनके बाप का एक दोस्त बाहर निकला, उसने भी मियाँ का ये फैसला पढ़ा था। उसको उन बच्चों पर बड़ा रहम आया। वो उन बच्चों को रोककर उनके लिए अंदर से चंद जोड़े कपड़े और कुछ रुपए मांग लाया। उन सबको एक पोटली में बांधकर कहा, मियाँ जिधर तुम्हारा दिल चाहे चले जाओ, अब तुम दोनों का यहाँ ना रहना ही बेहतर है। दोनों बच्चे एक तरफ को चल दिए। चलते चलते दोनों बच्चे थक गए और उनके पैरों में छाले पड़ गए। जब वो फूटे तो उनमें से खून और पानी बहने लगा। आखिर उन दोनों ने रात एक दरख्त के नीचे गुजार दी। दूसरे दिन सुबह तड़के ही फिर सफर की ठान ली और एक तरफ को चल पड़े। चलते चलते दोपहर को एक आबादी के करीब ठहरे और सो गए। जब फिर जागे तो उनकी पोटली भी किसी उठाई गिरे ने घुमा दी। अब तो दोनों बच्चे और ज्यादा मगमूम हुए, रोने लगे। उनके पास जो कुछ था उसी पोटली में था, कुछ नगदी और कुछ कपड़े, लेकिन अब जो कपड़े जिस्म पर थे वही बाकी रह गए थे। दूसरी रात सर पर आई। एक तालाब के किनारे खाली पेट पानी पिया और वहीं करीब के एक दरख्त के नीचे लेट गए। रात को किसी जंगली जानवर ने छोटे भाई पर हमला कर दिया। भाई की चीख सुनकर बड़ा भाई भी जाग पड़ा। वो जानवर तो भाग गया, लेकिन छोटा भाई मारे दहशत और खौफ के बेहोश हो गया। सुबह जो देखा तो उसके गहरा जख्म आया था। बड़ा भाई छोटे भाई को छोड़कर आबादी में पहुंचा कि भाई के लिए दवा वगैरह ले आए। वहां उसी दिन एक अमीर का लड़का मर गया था और वो उतनी ही उम्र का था जितने बड़े उस वक्त रफ्फू मियाँ थे, और शक्ल भी बिल्कुल ऐसी ही थी। उस अमीर का बेटे के गम में बुरा हाल था। उसने जो रफ्फू मियाँ को देखा तो लिपट गया और समझा कि मेरा बेटा शायद जिंदा हो गया है। उसे चिमटा लिया और देर तक उसे लिपटाए रोता रहा। तरह तरह की बहकी बहकी बातें करता रहा। रफ्फू मियाँ हैरान थे और अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वो ना छोड़ता। आखिर लोगों ने रफ्फू मियाँ को समझाया कि अब तुम ये करो कि इसके साथ घर चले जाओ, ये तुम्हें बड़े आराम से रखेगा और इस अमीर के दिल को तुम्हारी वजह से तसल्ली भी मिल जाएगी। रफ्फू मियाँ तो घबराए हुए थे ही, ये तजवीज मंजूर कर ली।
थोड़ी देर के लिए घबराहट और परेशानी में अपने छोटे भाई को भी भुला दिया। जब अमीर ने होश संभाला तो रफ्फू मियाँ ने अपनी सारी कहानी सुनाई और उससे कहा कि तुम मेरी मदद करो। उस अमीर ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद इस शर्त पर करूंगा कि तुम अपने छोटे भाई को भी यहीं ले आओ और मेरे पास रहो। तुम दोनों अमन चैन से रहोगे, किसी फिक्र की जरूरत नहीं। रफ्फू मियाँ ने सोचा कि इससे बेहतर क्या है। फौरन चंद आदमियों के साथ उस तालाब के किनारे पहुंच गए। अब ना तो वहां जख्मी छोटा भाई ही था और ना उसकी लाश। उसका कहीं पता ही ना था। बड़े भाई को बड़ा सदमा हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगा। वो समझा कि उसके पीछे जरूर कोई जानवर उसके भाई को उठा ले गया है। आखिर मायूस होकर उसी अमीर के पास लौट गया और अमन चैन से रहने लगा। शुरू में कुछ दिनों तक तो उसे छोटे भाई की याद सताती रही और आखिर भुला ही दिया। अब उस छोटे भाई का हाल सुनो। बड़े भाई के जाते ही उसे होश आ गया। वो ज्यादा डर गया था और इस वजह से बेहोश हो गया था। अल्लाह का नाम लेकर उठा और इधर उधर अपने बड़े भाई को तलाश करने लगा। आखिर समझ लिया कि शायद मुसीबत और परेशानी में उसका भाई उसका साथ छोड़ गया है। अपने को तन्हा जानकर शफ्फू मियाँ खूब रोए और अपनी कमीज का दामन तर कर डाला। आखिर तने तन्हा आबादी में दाखिल हो गए। भूखे बहुत ज्यादा थे। एक भुर्जी की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। भुर्जी लावे भून रहा था और उसके लावे चटक चटक कर बाहर आए जा रहे थे। शफ्फू मियाँ देर तक टकटकी लगाए उधर ही देखते रहे। भुर्जी समझ गया कि बच्चा भूखा है। पूछा, कैसे खड़े हो भैया, कोई मतलब हो तो बतलाओ। शफ्फू मियाँ बोले, भैया मैं काम चाहता हूँ। भुर्जी की कोई औलाद ना थी। सोचा कि अगर इसको नौकर रख लिया जाए तो क्या हरज है। पूछा, क्या तनख्वाह लोगे? शफ्फू मियाँ ने जवाब दिया, सिर्फ खाना और साल में एक बार एक जोड़ा लिबास। मामला तय हो गए और शफ्फू मियाँ भुर्जी के वहां भाड़ झोंकने पर नौकर हो गए। जो कुछ दाने दुनके भाड़ के बाहर चिटक कर आ जाते वो, और उसके अलावा 8 मुट्ठी रोजाना उनकी तनख्वाह मुकर्रर हो गई। शफ्फू मियाँ काम करने लगे। इसी तरह काम करते करते उन्हें 1 साल गुजर गया। दूसरी तरफ रफ्फू मियाँ की शादी हो गई थी और वो अपनी रंग रलियों में फंसे हुए थे। एक मर्तबा एक डॉक्टर को आदमी के खून की जरूरत पड़ी। खून बहुत सा चाहिए था। खून देने वाले की जान का खतरा था। उसने ऐलान कराया, मुनादी कराई कि वो खून खरीदेगा। जो शख्स खून देगा उसे बहुत से रुपए दिए जाएंगे। भुर्जन की समझ में ये बात आई कि शफ्फू मियाँ को डॉक्टर के हाथ बेच डाला जाए, काफी रकम मिल जाएगी। लेकिन भुर्जी इस पर तैयार ना हुआ और उसने कह दिया कि मैंने शफ्फू मियाँ को अपने बेटे की तरह रखा है, मैं उसे कसाई डॉक्टर के हाथ नहीं बेचूंगा। लेकिन भुर्जन बड़ी लालची थी। वो एक दिन भुर्जी से चुरा छुपा कर शफ्फू मियाँ को डॉक्टर के वहां बहला कर ले गई और डॉक्टर से कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मैं आफत व तबाही की मारी हूँ। मेरी एक ही औलाद है, लेकिन क्या करूं, मेरा शोहर बीमार है, उसका दवा इलाज कराना है, घर का खर्च चलाना है। मैं अपने बच्चे को आपके हाथ बेच डालना चाहती हूँ। आप इसे खरीद लें, जो रकम मुनासिब समझें दे दें। डॉक्टर साहब को उसकी बातों पर ताज्जुब हुआ, लेकिन ये सोचकर कि उसका शोहर बीमार है और उसके दवा इलाज की गरज से बुढ़िया अपने बच्चे को बेच डाल रही है, डॉक्टर साहब का मुंह फैल गया। बोले, अरे बुढ़िया, दाम नकद लेगी या अपने शोहर का इलाज कराएगी? इलाज कराना हो तो मेरे पास ले आ, मैं इलाज कर दूंगा और तुझसे 1 पैसा ना लूंगा। उस दवा इलाज के बदले में ये लड़का हमें दे दे। अब तो बुढ़िया बड़ी सटपटाई। बोली, मैं इन रुपयों से सिर्फ इलाज तो नहीं कराऊंगी और 20 खर्च हैं। अगर आपके खून लेने के बाद भी मेरा बच्चा बच जाए तो मुझे मेरा बच्चा वापस दे दीजिएगा, वरना मेरी किस्मत, मैं अपनी मामता को सब्र कर लूंगी। उसके बाद मक्कार बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर ने उसे बहुत से रुपए दिए और रुखसत कर दिया। शफ्फू मियाँ से कहती गई, बेटा तुम यहीं रुको, अगले मंगल को आकर ले जाऊंगी। डॉक्टर साहब की लड़की बहुत बीमार थी, उसी के लिए खून की जरूरत थी। किसी तरह सुनगुन से शफ्फू मियाँ को भी सारा हाल मालूम हो गया और ये रोने लगे, खूब रोए। उनकी मौत आंखों के सामने नाचने लगी। शफ्फू मियाँ ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब,
اگر میں اللہ میاں سے دعائیں کروں اور آپ کی لڑکی بغیر میرے خون لیے ہی اچھی ہو جائے تو آپ پھر میرا خون تو نہ لیں گے؟ ڈاکٹر شفو میاں کی معصومانہ باتیں سن کر ہنس پڑا۔ جواب دیا کہ اگر میری لڑکی اچھی ہو جائے تو کیا میں پاگل ہوں جو تمہارا خون لوں گا؟ بس یہ سنتے ہی شفو میاں سجدے میں گر گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی اور لڑکی کے جسم میں خود بخود طاقت آنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کو بڑی حیرت تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب لڑکی بالکل اچھی ہو گئی تو شفو میاں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب اب تو مجھے آزاد کر دیجئے۔ ڈاکٹر بڑا لالچی نکلا۔ اس نے سوچا کہ لڑکے کے خریدنے میں کافی روپے دینا پڑے ہیں، کچھ تو فائدہ اٹھانا ہی چاہیے۔ اس نے شفو میاں کو جواب دیا، واہ میاں، میں نے تو تمہیں خریدا ہے، تم جا نہیں سکتے، یہیں رہو پھر کبھی کام آؤ گے۔ شفو میاں تقدیر کو رو پیٹ کر رہنے لگے۔ اب وہ اپنی ماں اور بڑے بھائی کو یاد کر کے خوب روئے۔ اللہ کا کرنا کہ ڈاکٹر صاحب کی لڑکی شفو میاں کو بہت چاہنے لگی اور اسے بغیر شفو میاں کو دیکھے چین ہی نہ آتا۔ اس نے شفو میاں سے پوچھا، شفو میاں تم کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ شفو میاں نے جواب دیا، تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتا ہوں۔ لڑکی نے پوچھا، اور پڑھو گے؟ شفو نے جواب دیا، کون پڑھائے گا مجھے؟ لڑکی بولی، میں پڑھاؤں گی تمہیں۔ سچ مچ؟ شفو میاں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، لڑکی نے جواب دیا۔ شفو میاں بولے، تمہارے ابا جو تم کو مارے تو تم کیوں ہمیں پڑھاتی ہو؟ وہ ہمیں نہیں ماریں گے، دیکھ لینا، لڑکی نے جواب دیا۔ اس کے بعد شفو میاں پڑھنے لگے۔ لڑکی جو کچھ پڑھ کر اسکول سے آتی وہی شفو میاں کو پڑھا دیا کرتی۔ اسی طرح دونوں ایک ساتھ ہی پڑھتے رہے۔ رہتے رہتے شفو میاں کو یہاں 7 سال بیت گئے۔ لڑکی بھی بڑی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو اس کی شادی کی فکر پڑی۔ شفو میاں نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی کی غیر جگہ شادی ہو، لیکن وہ کر ہی کیا سکتے تھے تو غریب ہی ڈاکٹر صاحب کے زر خرید غلام۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک دن شفو میاں کے بڑے بھائی کے گردے کا درد اٹھا اور یہی ڈاکٹر صاحب دوا علاج کے لیے بلائے گئے۔ رفو میاں دنوں رات درد میں تڑپتے رہتے تھے، یہاں تک کہ تکلیف کی وجہ سے کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور وہ دبلے ہوتے چلے گئے۔ آخر کار ڈاکٹر صاحب نے رفو میاں کے لیے بھی یہی سوچا کہ ان کے جسم میں بھی خون پہنچایا جائے۔ کوئی شخص خون دینے کے لیے تیار ہی نہ تھا، حالانکہ رفو میاں کے منہ بولے باپ بڑی رقم دینے کو تیار تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ خون فراہم کر لیں گے، اور انہوں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ شفو میاں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ انہوں نے رفو میاں کے منہ بولے باپ سے کہا کہ میں خون تو دلا سکتا ہوں، لیکن ذرا گرا ملے گا۔ رفو میاں کے باپ نے جواب دیا، کوئی پرواہ نہیں، جان ہے تو جہان ہے، کتنے روپے دینا ہوں گے؟ 500۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، میں 1000 دے دوں گا، تم رفو میاں کی کسی طرح جان بچا لو۔ رفو میاں کے باپ نے جواب دیا، جان تو بچائے گا خدا، میں تو صرف کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا۔ شفو میاں کو جیسے ہی ان باتوں کا علم ہوا گھبرا گئے اور ڈاکٹر صاحب کی لڑکی کو سارا حال سنا دیا۔ وہ بھی بہت گھبرائی۔ اس نے کہا کہ تم ہرگز اپنا خون مت دینا۔ شفو میاں بولے، تمہارے باپ نے تو مجھے خریدا تھا، اب انہوں نے ہمیں 500 میں بیچ ڈالا ہے، اس میں ہمارا کون سا اختیار؟ لڑکی رونے لگی۔ شفو میاں رفو میاں کے پاس پہنچا دیے گئے۔ شفو میاں ان کو دیکھتے ہی کچھ سن کے، لیکن رفو میاں کا تمہارے درد کے برا حال تھا، وہ کیا پہچانتے۔ رفو میاں کے بغل والے کمرے میں تھوڑی سی جگہ شفو میاں کو بھی مل گئی۔ شام کو 4 بجے ان کا خون لیا جانے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی لڑکی ان سے ملنے کے لیے آئی اور دونوں مل کر باتیں کر کر کے خوب روئے۔ شفو میاں نے اس لڑکی کو اپنی ساری بچپن سے لے کر جوانی تک کی پوری کہانی سنائی اور کہا کہ اللہ کی مرضی میں کسی کا کیا چارہ، ایک دن ہم لوگ بھی بڑے آدمی تھے۔ اب تو اس لڑکی کو اور بھی افسوس ہوا۔ شفو میاں کی داستان رفو میاں بھی سن رہے تھے۔ جب سب داستان سن چکے تو اٹھ کر شفو میاں کو بے ساختہ گلے سے لگا لیا اور کہا، میں ہی تمہارا بد نصیب بھائی ہوں۔ پھر رفو میاں نے اپنے بھائی کا خون نہیں لینے دیا۔
शफ्फू मियाँ ने एक बार फिर गिड़गिड़ाकर दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। कुछ दिनों बाद रफ्फू मियाँ अच्छे हो गए। उन्होंने अपने भाई को नहलाया धुलाया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब की लड़की के साथ शफ्फू मियाँ की शादी हो गई। दूसरी तरफ उनका बूढ़ा बाप मर चुका था और नौकरों ने उनकी सौतेली माँ को बहुत परेशान कर रखा था। ये दोनों अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ उन्हें पहचान ही ना सकी। जब पहचाना तो आंखों में से आंसू आ गए और बेटों से माफी मांगी। बेटों ने माँ की बड़ी इज्जत की। जो घर उजड़ गया था इस तरह एक बार फिर बस गया और वो सब खुशी की जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।